सच हक ते इंसाफ की आवाज़ नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो KRPI अपना रेडियो 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। कल तुहाडे नाल वादा कीता सी जो कल सेहत संबंधी विशेष प्रोग्राम हुंदा है। ऐतवार नूं पंथक सरगर्मियां हुंदियां ने, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की गलबात हुंदी है। कल तुहाडे नाल वादा कीता सी कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे विच चल रहा भुचाल ते राजनीति श्रोमणी अकाली दल बादल च आया भुचाल है जिहड़ी अज दा प्रोग्राम सारा उन्होंने समर्पित रहेगा। मैनू कई सज्जना दे मैसेज आ रहे ने कि तुसी शुरू जिक्र किया है कि यतन करांगे ते जिहड़े पहलां दे दो प्रधान ने सरदार मनजीत सिंह जी के ते सरदार परमजीत सिंह सरना नूं लैके आवांगे, क्यों नहीं कोशिश करते सरदार मनजिंदर सिंह सरसा नूं भी लियाउण दी। मेरे प्यारे सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਓ, एक बार नहीं बहुत बारी सुनेहा घल्लिया, वो शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते इस प्रोग्राम दे विच या फिर टीवी के प्रोग्राम दे विच, क्योंकि मेरा सुभाव है, मेरे बड़े वधिया मित्र ने, ऐसी गल नहीं, जदों इत्थे आए सन ते मैं तकरीबन उन्होंने नाल सी, कल भी जिक्र किया सी भी बड़े वधिया ने, पर मेरा सुभाव थोड़ा जिहा स्पष्ट है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं हर गल स्पष्ट ते सीधी पूछनी चाहना, मेरे तो वल फेर दे के गल्लां नहीं पुछ हुंदियां, और सच जानना चाहना तां जो तुहाडा भरोसा इस रेडियो ते इस माइक ते बनिया रहे कि जे इत्थे सच हक ते इंसाफ की गल की जाती है, कही जाती है ते होवे भी। इसे करके शायद वो सच का सामना ना कर सकन, वो इस करके यतन करते हैं कि वो टाला ही वट्टी रखने तो चंगी गल है। बड़े बारी कोशिश की, मैं डिबेट बारे किया कि आपां बहुते नहीं, तीन शख्सियतां सरदार मनजीत सिंह जी के, परमजीत सिंह सरना ते तुसीं आ जाओ, आपां तिन्ने रेडियो या टीवी ते डिबेट करनी, मैनूं दस दिओ, आपां टाइम दस दिओ, तुहानूं बकायदा फॉर्मेट बना के देंगे, वाधू नहीं बोलांगे, पर उन्होंने कदे भी हमें नहीं भरी, फिर मैं खेड़ा छड़ दिता। सो इस करके श्रोमणी अकाली दल ना रहे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे बड़ा लंबा समा रहा है, क्योंकि 13 वरे सरदार परमजीत सिंह सरना ते उन्हां दी टीम नूं दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो लांबे करने वाले सरदार मनजीत सिंह जी के हिस्सा किस प्लान नाल, किस स्ट्रैटजी नाल काम कीता, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता। आप एक बारी नहीं बहुते बारी सैकड़ियां बारी गलबात की है, ते अज पहले हिस्से मैं उन्होंने हाक मारी है ते वो प्रोग्राम दे विच शामिल हो गए। सरदार मनजीत सिंह जी दिलों की सांझ के रेडियो 1550 AM बैंड ते दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है जी तुहाडा। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहला तो क्योंकि जागो पार्टी दे तुसी प्रमुख हो, जागो पार्टी लियांदी, और खास करके तुसी अपनी सीट तो ते तुहाडे नाल दे होर कुछ मैंबर सन, वो भी सारे जिते, रल मिल के तुसी चोणां लड़ियां, बहुत वधिया रहा। रिजल्ट आउण दे उत्ते इन्ना लंबा समा मैनूं नहीं लगदा, मैं काफी रिसर्च की है कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जदों दा एक्ट बनिया है उदों तो लैके पहली बारी है कि इन्ना लंबा समा लग गया है चोणां होण तो बाद कमेटी मिथन दे विच। अजे होर कितना समा संगतां नूं उडीक करनी पएगी कि नवां प्रधान कौन होएगा। गल यह कि बिल्कुल ठीक है कि तुसीं रिसर्च की है कि एडा लंबा समा कभी देखा है, काउंटिंग होंदी है रिजल्ट,
सरदार साहब फोन मेरे ख्याल है थोड़ा जा साइड से करियो, ओदी आवाज नहीं क्लीयर आ रही जी। एक मिनट ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 747 ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਫੋਨ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ 600 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਇਮੀਡੀਏਟ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ SGPC ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ SGPC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਲੇ SGPC ਦੀ ਚਿੱਠੀ 23 ਤਰੀਕ ਹੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ SGPC ਵੱਲੋਂ, ਸਿਰਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 25 ਅਗਸਤ, 23 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 4-5 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ,
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਪੁੱਟਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਇਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 600 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 4 ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਈਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਸੇ ਨੂੰ, ਕਾਲਕੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਡਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫਸਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ।
मैं हुण इहनूं मैं पुछना चाहना तुहाडे तो दो चार गल्लां जी। तुसीं एक वीडियो देखिया होना तकरीबन 5 महीने पुराना 4 महीने पुराना रकाबगंज के अंदर जिहड़े किसान आए सी उन्हां दे नाल निक्के निक्के बच्चे सीगे रकाबगंज जिथे दा दफ्तरों के बाहर पुलिस को इन्हें एंटर करा के उन्होंने घसीट के बच्चों को जनानियां नूं बिल्कुल चेते है वो वीडियो बहुत चंगी तरह बहुत लोगों ने देखी है जी बहुत लोगों ने बसां च गिरफ्तारियां करांदा जिहड़ा कहंदा सीगा कि मैं किसानां दा समर्थक हाँ तुसीं राजेवाल साहब का भी बयान पढ़िया होना कि जिहड़े बंदे तिहाड़ जेल चो राती 10-11 बजे छुटते हैं उन्होंने कोई थां नहीं होंदी सी सरां च आके सौंदे सी ये उत्थे सरोपे पा के फोटो खिंच के सवेरे कह दिंदा सी देखो जी असीं बंदे छुड़वा के हुण मैनूं एक गल दसो कि जी किड्डा बहादुर रहे 26 जनवरी नूं जो कुछ होया दिल्ली शहर दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ उत्तराखंड और पंजाब के यूथ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ वाला बंदा कि आओ दिल्ली ਆਪਾਂ देख लांगे ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ट्रैक्टर लैके बैरियर तोड़ांगे अंदर जावांगे ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ 400 ਤੋਂ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ पर 26 जनवरी तो बाद 27 28 29 ये दिल्लियों गैब रहा ये सोशल मीडिया ते भी नहीं आया जरा मिनट बाद लाइव हो जाता सी ये घरों नहीं निकलिया लेकिन हुण मेरा सवाल समझो जो मैं कहना चाह रही जी वो बच्चे ने फसा के मरवाते जिन्हां ते केस पै गए ने 307 तो लैके किहड़े केस पए ने वो बच्चों को कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिलनी क्योंकि उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड खराब और उन्होंने केस पै गए वो बेचारे भगौड़े रहे वो अपनी केस लड़ते पे है ये उत्ते मुकदमे पए ते पहली सट के उत्ते जाके उन्होंने कदमां च लम्मा पै गया जिहड़ा कहंदा सीगा कि असीं कट्टे जा सकते हाँ असीं वड्डे जा सकते हाँ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਿੜਗੜਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਵਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ केस तो सरदार मनजीत सिंह जीके ते भी पए सी तुहाडे ते केस पए तुसीं पार्टी छड्डती इत्ते केस पए ने दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट की प्रधानगी छड्ड दित्ती फर्क की रहा फिर इन्हें भी तो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी तो अस्तीफा दिता ट्विटर के उत्ते उसे दिन कि नहीं जी हुण तां बस हाँ जी आम लोग सवाल करनगे क्योंकि बाद में मैं टॉक शो करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ लेकिन मैं उस तो 4 महीने पहले रिजाइन दे चुका सी और सरसा साहब दे उत्ते जदों केस रजिस्टर होया पहला केस रजिस्टर होया 2019 दे अखीर दे विच फिर होया 2020 दे शुरुआत दे विच फिर हुंदा इस ते 2020 दे नवंबर दे आस-पास ते चौथा केस हुण रजिस्टर हुंदा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਚੂੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਕਲੀ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ लेकिन कोई भी चीज मेरे खिलाफ नहीं प्रूव कर सके मनु
क्लोजर फाइल होया, क्लीन चिट मिली, ये दोबारा अपील चले गए, हुण दोबारा इंक्वायरी होती पई है, वो भी इस स्टेज ते आ गई है कि किसी वेले भी ਉਹਦਾ रिजल्ट आएगा। सर मैं पूछना चाहना वा कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ, 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, 82 ਚ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, 15 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਂਦੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ PM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1984 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1985 ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2009 ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, 84 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਟਰੋਂ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे ਦੇਵੀ ਮੁਝੇ ਵਰ ਦੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਤੇ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, WhatsApp ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਟੂ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਵਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੈਸ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਧੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਠੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੇ ਕਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੀਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਏ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚੋਣ MC ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੜੇ ਆ, MLA ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ MC ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ MLA। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰਫਾੜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ, MC ਰਹੇ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸ਼ੋਪਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ MLA ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਗਰ ਆਏ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿਓ ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੂਨੇ ਪੱਤਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ BJP ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ऑन डेपुटेशन इन्होंने भेजा इनू बीजेपी च जाओ तुसी उत्थों से अपनी टिकट लै लो और अपनी टिकट लैके तुसी उत्थों दी इलैक्शन लड़ सकते हो। तो इस करके जिहड़ा वड्डे बादल साहब लाया जी ऑन डेपुटेशन भेजना और इलैक्शन लड़ानियां ਇਹਦਾ मतलब हर बंदा जिहड़ा हैगा सीगा उसनूं ਇਹ पता सीगा कि मैं बीजेपी च जा रहा, बीजेपी च खेतर वड्डा है, उत्थे कमाई है, उत्थे वड्डी पार्टी आ, किते ना किते दाल लग्या तो कुछ होर भी मैं लै सकदा वां ते इन्हां दे मूंह नूं खून लग गया ते इन्हां ने अल्टीमेटली उत्थे जाना ही जाना सी। जी जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵੀਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ? ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਮਾਲ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜਪਾ 'ਚ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਤੱਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੱਜ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਬੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।